बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, स्मृति स्वरूप बना जिनको सदा बाप याद रहता है और अपने आत्म स्वरूप की स्मृति रहती है, सदा हर कर्म में कर्णहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा को, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा को, सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले। बाप का ऊंचा स्थान कौन सा है? बेहद के बेहद की कला के ऊंचे परम धाम में बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं, क्या मस्तक में क्या है? आत्मा, और आत्मा का क्या है? बेहद के बाप से कनेक्शन। इसको क्या कहेंगे? ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मण बच्चों को, विशेष विश्व सेवाधारी बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अभी बेहद की परम शांति के जितने संकल्प ज्यादा डालोगे उतनी बड़ी कमाई कर लोगे, क्योंकि अंत में यह भी समय नहीं रहेगा जो शांति के वाइब्रेशन डालने का भी समय वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितनी कमाई करना चाहो उतनी कर सकते हो। आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति के अनुभव में हो। अभी दुनिया वालों के में वैरागी नहीं आई है, वैराग नहीं आया है। हद की वैराग वृत्ति अति और अंत के नजारे सामने आएंगे। क्या आएंगे? अभी अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो सतही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का टेंशन ध्यान एक बाप की तरफ जाएगा। क्या होगा? जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तब सतही अपने आप ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। तो बाप होगा तब जाएगा ना अंत में। उस समय सर्वात्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ सतही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग वृत्ति की स्थिति सतह और निरंतर हो जाएगी। आपकी वैराग वृत्ति में ना आवाज से परे की दुनिया में चले जाओगे बुद्धि से, और वो निरंतर अवस्था बन जाएगी और हर एक के मस्तक से बाकी की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। क्या? बेहद के बच्चे की बुद्धि में क्या है? भगवान और भाग्य। अभी तो बेटे भाग्य बनाना है और भाग्य बनाने का समय बहुत थोड़ा सा बचा है, और इसके लिए आपको बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, वो बार बार रिपीट करते रहना है। तो अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन सतही मदद मिलेगी। अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। तो दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। क्या? बाप से शिक्षक बन कितना दूर से आपको पढ़ाने आया है, कितना दूर से आया है। बेहद के बेहद की कला के ब्रह्मांड से बापूजी आपको बाप पढ़ाने आया है। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर से, दूर देश से आपको पढ़ाने आया है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और आप भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बनकर पढ़ाने आते हैं। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाई है बापूजी ने? बेहद की दुनिया की पढ़ाई,
बेहद के लोगों का ज्ञान, बेहद की दुनिया का ज्ञान, बेहद में अविनाशी अमरलोक, अविनाशी पढ़ाई, अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे, जिनका कभी भी विनाश नहीं होगा। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और आप भगवान के स्वयं आपके पास शिक्षक बनकर पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है। आप सदा स्नेही, जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी अपनी दिनचर्या। देखो कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही शिखिलधी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सदा एक बाप दूसरा न कोई। क्या सोचना है? भगवान करण करावन हार है और मैं भगवान की श्रीमत पर कर रहा हूँ। तो जो भी बापूजी ने कल बताया, सभी बच्चों को परम शांति के महासंकल्प डालो, परम शांति के संकल्प डालो और बाकी की कमाई जमा करो। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారం నాకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము. బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి ఎలా వస్తుంది, ఇది మా చెప్తూ ఉన్నారు. సదా భగవంతుడు మరియు భాగ్యము, దీన్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని ఉండేటువంటి స్మృతి స్వరూప సమర్థ ఆత్మలకు, స్మృతి స్వరూపము అనగా సదా బాపును జ్ఞాపకంలో ఉంచుకోవటం, జ్ఞాపకం చేయటం, తమను తాము ఆత్మస్వరూపంగా స్మృతిలో ఉంచుకోవటం. సదా ప్రతి కర్మలోనూ కరణ్ హావ అంటే బాపు చేయిస్తూ ఉన్నాడు. కరణ్ హార్గా అయ్యి కర్మ చేసేటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, సదా అమృత వేళ బాపుతో పాటు ఉన్నతమైన స్థానంలో కూర్చొని స్థితిలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, బాపు యొక్క ఉన్నతమైన స్థానం ఏంటి అంటే బేహద్కే బేహద్ కడ ఉన్నతమైన ఉంచితే ఉంచి పరందాము. బాపుతో పాటు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నతమైన స్థితిలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి భాగ్యశాలి పిల్లలకు, సదా తమ మస్తకం ద్వారా శ్రేష్ఠ భాగ్య రేఖను గీసేటువంటి ఆత్మలకు, మస్తకంలో ఏముంటుంది? ఆత్మ. ఆత్మ అంటే ఏంటి? బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క అంశ. బేహద్ బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడించటం, దీన్నే అంటారు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నతమైన స్థితిలో స్థిరంగా ఉండటం. భాగ్యవాన్ పిల్లలకు భాగ్య విధాత బాపు సదా తమ మస్తకం ద్వారా శ్రేష్ఠ భాగ్య రేఖలను ఇతరులకు అనుభవం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి పిల్లలకి, బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఎంతగా ఇలా సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా మీకు గొప్ప సంపాదన అంటే పుణ్యప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. అంతిమంలో ఇది కూడా సమయం మీకు లభించదు. ఎందుకు అంటే శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ను వేసేటువంటి సమయం అప్పుడు ఖతమైపోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ ప్రసారం చేసి ఎంతైతే సంపాదించుకోవాలో అంత మీరు సంపాదించుకోండి. అందుకనే మీరు భాగ్యశాలి ఆత్మలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి యొక్క అనుభవంలో ఉండండి. ఇప్పుడు ప్రపంచం వాళ్ళకి వైరాగ్యం అనేది ఇంకా రాలా, హద్దులో వైరాగ్యం ఉంది. దీంతో అంతమతి సోగతిగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అతి మరియు అంతం యొక్క దృశ్యం ఎదురుగా కనపడుతూనే ఉంది. స్వతహా హద్దులో వైరాగ్య వృత్తి ఉత్పన్నం అయితే అతి టెన్షన్ ఉన్న కారణం వల్ల అటెన్షను, ధ్యానము బాపు వైపుకు రావటం అనేది జరగవచ్చు. ఏమవుతుందో ఏమిటో అన్న భయంతో
అతి అంతమైపోతుంది అని అంటారు. ఏదైతే అతిగా అవుతుందో అది అంతమైపోతుంది. అతి అంతానికి మూలము అని. ఏదైతే స్వతహా తమ హద్దులో వైరాగ్య వృత్తి వచ్చేస్తూ ఉంటుందో, అతి టెన్షన్ ఉన్న కారణం వల్ల అటెన్షను బాపు వైపు రావటం వల్లే ఈ వైరాగ్య వృత్తి. బాపు ఉన్నారు, ఏమవుతుందో అంతిమంలో అంటూ ఆ సమయంలో సర్వాత్మల యొక్క హృదయంలో ధ్వని అనేది వస్తుంది. రచయిత తండ్రి ఒక్కడే, అందరికీ బాపు ఒక్కరే. అందరి దృష్టి బాపు వైపే ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో భాగ్యవాన్ ఆత్మలకు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి యొక్క స్థితి స్వతహానే వస్తుంది. నిరంతరం కావాలి. వైరాగ్య వృత్తి అనగా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళి అతీతమైన ప్రపంచంలోకి బుద్ధి వెళ్ళిపోవటం, బుద్ధితోటి నిరంతరంగా ఉపరామ స్థితిగా ఉండటం. ప్రతి ఒక్కరి మస్తకం పైన ఈ భాగ్య రేఖలను కనిపింపచేయటం, స్పష్టంగా ఉండటం. ఇప్పుడు శ్రేష్ఠ భాగ్యశాలి పిల్లల యొక్క బుద్ధిలో సదా ఏముండాలి? భగవంతుడు, భాగ్యము. బేహద్దు పిల్లలకు బుద్ధిలో ఇదే ఉండాలి. భగవంతుడు మరియు భాగ్యము. శ్రేష్టమైనటువంటి పిల్లలు, భాగ్యశాలి ఆత్మలు. భాగ్యం తయారు చేసుకునేటువంటి సమయం కూడా ఇప్పుడు కొంచెమే మిగిలి ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ బేహద్దు బాపు చెప్తున్న పరంపరం మహాశాంతి యొక్క మంత్రంను సదా ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉండండి. మాటి మాటికి రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి. అమృత వేళను శక్తిశాలిగా తయారు చేయండి. రోజంతా స్వతహా దాని యొక్క సహాయం మీకు, ఆ యొక్క పవరు అనేది మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. భాగ్యంను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఏమి నా భాగ్యము అని చర్చించుకోండి. భగవంతుడు భాగ్యం పంచడానికి వచ్చారు. స్వయంగా బాపు శిక్షకుడయ్యి జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు. బాపు ఎంత దూరం నుండి వచ్చారు? బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామం నుండి బాపు వచ్చారు. బాపు విద్య నేర్పడానికి వచ్చారు. బాపు స్వయం శిక్షకుడిగా అయ్యి మీకు శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు, చదువు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి భాగ్యవంతుల దగ్గరికే ఈ ఛాన్స్ వస్తుంది, అందరికీ రాదు. స్వయంగా బాపు మీకు శిక్షకుడిగా అయ్యి చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి విద్య? బేహద్దు ప్రపంచం యొక్క విద్య, బేహద్దు లోకాల యొక్క జ్ఞానం, బేహద్దు ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానం, బేహద్ అవినాశి అమరలోకం, అవినాశి విద్య, అవినాశి బాపు, అవినాశి చదువు. ఇది ఎప్పటికీ వినాశనం కాదు. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం అందరూ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ స్వయంగా భగవంతుడే మీ దగ్గరికి వచ్చి శిక్షకుడుగా అయ్యి విద్య చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా గొప్ప భాగ్యము. మరి ఈ సేవ ఎంత సమయము మీరు ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు, ఎంత భాగ్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. సదా స్నేహి ఏ విధంగా బాప్ అతక్ సేవాదారిగా సేవ చేయండి. బాప్ ఎదురుగా పిల్లలు అతక్ సేవాదారిగా దినచర్యను అనుభవం చేసుకోండి. ఇది చాలా గొప్ప భాగ్యము. సదా స్నేహి సికిర్ అదే పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను. ఏం చెప్తున్నాను? సదా ఏక్ బాపు దూజా నా కోయి అని. బాపు పిల్లలుగా అయ్యారు. బాపు పిల్లల చేత చేయిస్తూ ఉన్నారు. బాపు శ్రీమతం అనుసారంగా నేను నడుస్తూ ఉన్నాను అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటే పిల్లలందరికీ కూడా బాపూజీ బేహద్దు మహాసంకల్పం ఏదైతే ఇచ్చారో అది సంకల్పం చేయండి. భాగ్యాన్ని సంపాదించుకోండి, జమా చేసుకోండి. అచ్చా పరం శాంతి బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.